السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جوانی میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا، نماز تہجد کا اہتمام کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جوان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی رضا میں گزار دے، اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دے۔ دیکھیے، جوانی اللہ تعالی کو انتہائی محبوب ہے۔ جوانی کا ایک ایک سجدہ بڑھاپے کے سجدے سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف حصے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، جوانی کا دور ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو جوانی بندے کی انتہائی محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نوجوان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر لاکھوں حاجتیں ہیں، لاکھوں تمنائیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کی جذبات ہیں، اس کی مختلف مصروفیات ہیں، اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں ہیں، اپنے کاروبار کی یا گھر بار کی، آل و اولاد کی، چاروں طرف اسے دیکھنا ہے، یعنی بے شمار لوڈ اس کے اوپر ہے۔ پھر اس میں سے کچھ وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی جب وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے وہ بندہ، اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں کے درمیان رب ذوالجلال فخر فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندے کو دیکھو، اتنی مصروفیات کے باوجود میرا بندہ کس طرح سے میری عبادت کر رہا ہے۔ جوانی میں عبادت کا کیا مقام ہے، تہجد کا کیا مقام ہے، ذرا کچھ روایتیں آپ سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا، کوئی سایہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ لیکن 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ جوان شخص بھی ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی جوانی اللہ کے حضور سجدے میں گزاری ہوگی۔ یہ جوانی کی عبادت کی طاقت اور پاور ہے کہ جس نے جوانی کے اندر راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہوگی، نماز تہجد کا اہتمام کیا ہوگا، اسے میدان محشر میں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور دوسری روایت سنیے، سب سے محبوب عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ جوان شخص ہے جو اپنی جوانی عبادت میں گزار دے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کتنی محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جوانی میں عبادت کرنے والے کا عمل اللہ کے یہاں 70 گنا زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک سجدہ وہ ہے جو بڑھاپے میں کیا جا رہا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہے جو جوانی میں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جوانی میں جو سجدہ کرتا ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ 70 گنا زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو لے کر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جوانی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے اور تہجد کا اہتمام کر لے، رب ذوالجلال کی طرف سے کیسی کیسی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، اور کیسے کیسے خاص اشارے اسے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب کو وہ نوجوان بہت محبوب ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر چھوڑ دے اور عبادت میں مصروف ہو جائے۔ رات کی تنہائی میں جب بندہ سوتا ہے، لاکھوں حاجت ہوتی ہے، بے شمار ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟
अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है, वुज़ू करता है और मुसल्ला बिछा कर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो जाता है, वो नौजवान अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। जो शख्स जवानी में नमाज तहज्जुद का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे करता है, नेकी वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक एक कदम उठाता है, रब्बे जुल जलाल उसे कुछ परवाने नसीब फरमाता है। क्या है? पहला परवाना यह है कि अल्लाह ताला बंदे को नेक और दीनदार बना देता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। सारी मखलूक उस शख्स से मोहब्बत करती है जो जवानी में अल्लाह के हुजूर सजदे करता है, अल्लाह ताला उसे नेक और दीनदार बना देता है। और जो दूसरा परवाना नसीब होता है वो है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स का बुढ़ापा बहुत ही खुशगवारी के साथ गुजरवा देता है। बुढ़ापे में उसे दिक्कत नहीं होती, उसे परेशानी नहीं होती, अल्लाह ताला उसका बुढ़ापा बहुत ही खुशगवार बना देता है, बहुत इज्जत के साथ वो जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है जो उसका ख्याल रखते हैं और उसकी जिंदगी बन जाती है। तीसरा परवाना ये है कि अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर कामयाब कर देता है। दुनिया की कामयाबी उसके कदम चूमती है, दुनिया वाले उसके वजूद को अल्लाह की अजीम नेमत समझते हैं, उससे तजर्बा हासिल करने को, उससे बातचीत करने को, उसके पास बैठने को अपने लिए सादत समझते हैं। इस तरह की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती। अल्लाह ताला इस तरह का इंतजाम ऐसे शख्स के लिए बना देता है। और जो चौथा परवाना ऐसे बंदे को नसीब होता है वो है अल्लाह की रजा, यानी अल्लाह ताला की खुशनूदी, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है और अल्लाह ताला की रजा उसे नसीब हो जाती है। ये बहुत बड़ी अजीम नेमतें हैं। और जो एक और परवाना है वो है कि उसका अंजाम अच्छा होता है, उसका जब आखिरी वक्त होता है तो अल्लाह ताला ईमान की सलामती के साथ उसे रुखसत करता है। वो दुनिया से इस हाल में जाता है कि ईमान उसके दिल के अंदर होता है। ऐसे बंदे का कब्र भी इंतजार करती है और मुबारकबाद पेश करती है, कहती है कि ए फला तेरा आना मुबारक हो, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। कब्र उसको मुबारकबाद देती है। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स के लिए जो अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में, तहज्जुद के सजदों में गुजार दे, तहज्जुद का एहतमाम करने वाला हो, आखिरत में भी बेहतरीन इनाम से नवाजता है। अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बना देता है, आखिरत भी बना देता है। इसलिए तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। जवानी के अंदर देखिए, बुढ़ापे में तो खूंखार भेड़िया भी तकवे के ख्वाब देखने लगता है। बुढ़ापे में तो हमने देखा है कि लोग तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं, एक तरफ पड़े रहते हैं। जवानी के अंदर इबादत करना ये पैगंबरों का तरीका रहा है, जवानी के अंदर तौबा करना ये नबियों का तरीका रहा है। अल्लाह ताला को मनाना जवानी में, अल्लाह को राजी करना जवानी में, ये अल्लाह के महबूब बंदों का तरीका रहा है। बुढ़ापे में तो तक़वे के ख्वाब हर शख्स देखने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने अगर हमारे बाजू में अभी ताकत रखी है, कुव्वत रखी है, हमारी बीनाई अभी महफूज है, हमारी कुव्वते गोयाई महफूज है, हमारे हाथ पैरों में और जिस्म में अभी मजबूती है, तो हम अल्लाह की इबादत में इसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अल्लाह ताला इसकी वजह से हमारा बुढ़ापा भी बना देगा, हमारी जिंदगी भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा और हमारी दुनिया भी बना देगा। सारे काम इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। रब्बे जुल जलाल हम सबको समझने की और इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।